Students, welcome to Crack Need Biology. In the video, chapter 9th and the last chapter, chemical coordination and integration, complete one-shot video பார்க்க போறோம். So இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா சாப்டர்ஸ்க்குமே நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். Crack Need Biology சேனல்ல பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீட் 2025ல இந்த சாப்டர்ல இருந்து 4 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த லெக்சர்ல நான் நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் as much as possible பிக்சர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த லெக்சரை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்கிற நீட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, now let's get into the chapter chemical coordination and integration. So neural system among organs point to point rapid coordination provide பண்ணும். neural coordination fast but short lived இருக்கும் நம்ம last chapterல பார்த்தோம். and also nerve fibers எல்லா cells of the bodyலயும் tissuesலயுமே innervate பண்ணாது. அதாவது nervous system connection எல்லா cells and tissuesக்கும் இருக்காது. அப்ப செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் it should be continuously monitored and regulated இல்லையா? இது என்ஷூர் பண்ற மெக்கானிசம் தான் ஹார்மோனல் மெக்கானிசம். ஓகே, சோ இந்த ஸ்பெஷல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் ப்ரொவைட் பண்றது ஹார்மோன்ஸ்ன்ற நான் நியூட்ரியன்ட் கெமிக்கல்ஸ். So a special kind of coordination and integration has to be provided and this function is carried out by hormones. Neural system, endocrine system ரெண்டுமே jointly they will coordinate and regulate the physiological functions of the body. Now endocrine glands and hormones பத்தி பார்க்கலாம். So endocrine glands lack ducts. Ductsன்றது tube like structures. இந்த tube like structuresம் endocrine glandsல இருக்காது. So இந்த glandsோட secretions தான் hormones. இது directா it will be released into the bloodstream. So இந்த tube like structuresம் endocrine glandsல இருக்காது அப்படின்றதுனால இது ductless glands அப்படின்னு சொல்லுவோம். So hormonesன்றது they are the chemicals produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ. Okay, so இதோட current scientific definition என்ன அப்படின்னா hormones are non-nutrient chemicals which act as intracellular messengers and are produced in trace amounts, tiny amounts தான் produce ஆகும். and இந்த நியூ டெஃபினிஷன்ல the organized endocrine glands produce பண்ற ஹார்மோன்ஸ் மட்டும் இல்லாம மத்த டிஷ்யூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற நம்பர் ஆஃப் நியூ மாலிகூல்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்னா என்னது? அனிமல்ஸ் தட் லேக் பேக்போன். சோ இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல வெரி சிம்பிள் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ஸ் தான் இருக்கும் வித் ஃபியூ ஹார்மோன்ஸ். whereas vertebrates like humans-ல large number of chemicals act as hormones and provide coordination. ஓகே, ஹியூமன் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம பாடியில endocrine glands and hormone producing diffused tissues or cells different partsல present ஆயிருக்கும். and இதுதான் it constitutes the endocrine system. so organized endocrine glands என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா pituitary and pineal gland இது brainல locate ஆயிருக்கும். thyroid and parathyroid gland neck regionல present ஆயிருக்கும். thymus chest regionல present ஆயிருக்கும். pancreas the composite gland ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா both exocrine endocrine ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே பண்ணும். so இது abdomen regionல present ஆயிருக்கும். adrenal gland on top of each kidney present ஆயிருக்கும். and gonads பாத்தீங்கன்னா it's ovary in females and testis in male. so these are the organized endocrine bodies. other hormone producing organs என்னென்னு பார்த்தோம்னா gastrointestinal tract, liver, kidney, heart இதெல்லாம் organized endocrine glands ஓட சேர்த்து இந்த ஆர்கன்ஸும் ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் which assist in body regulation. then hypothalamus. so hypothalamus நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். basal part of diencephalon that is forebrain ஓட பாட்டம்ல present ஆயிருக்கும். and இதுக்கு several body regulatory functions இருக்கு. for example thermoregulationஸ்க்கு இதுதான் it will play a crucial role. நம்ம internal body temperature maintain பண்றது hypothalamus தான் நம்ம பார்த்தோம். and also hypothalamusல several groups of neurosecretory cells called nuclei present ஆயிருக்கும். இதுதான் hypothalamic hormones produce பண்ணும். okay, so இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் pituitary ஹார்மோன்ஸோட synthesis and secretion ரெகுலேட் பண்ணும். டூ மெயின் டைப் ஆஃப் hypothalamic ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு. they are releasing hormones and inhibiting hormones. so releasing hormones வந்து they will stimulate the secretion of pituitary hormones. so இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் gonadotropin releasing hormone. so இந்த ஹார்மோன் it stimulate the pituitary synthesis and stimulate the release of gonadotropins. whereas inhibiting hormones ன்றது as the name suggests இது வந்து pituitary hormones ஓட secretions inhibit பண்ணும். for example somatostatin பாத்தீங்கன்னா growth hormone ஓட release
அதாவது பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து growth ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகிறத இன்ஹிபிட் பண்ணும். ஓகே, இந்த ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் which are originating in the hypothalamic neurons axons மூலமா பாஸ் ஆகும் and released from their nerve endings. ஓகே, ஸோ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரிக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் போர்ட்டல் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் மூலமா ரீச் ஆகும் டு ரெகுலேட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். வேற போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி அண்டர் தி டைரக்ட் நியூரல் ரெகுலேஷன் ஆஃப் தி ஹைபோதாலமஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் பத்தி பார்க்கலாம். இதை மாஸ்டர் கிளாண்ட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த கிளாண்ட் தான் மத்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெகுலேட் பண்றது. ஓகே, அண்ட் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் போனி கேவிட்டி கால்ட் செல்லா டர்சிகால பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ போனி கேவிட்டி அப்படின்றது போனால என்க்ளோஸ் ஆயிருக்க அந்த ஹாலோ ஸ்பேஸ். ஸோ அதுதான் செல்லா டர்சிகா. அதுக்குள்ளதான் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இது வந்து இட் வில் ப்ரொவைட் ப்ரொடெக்ஷன் டு தி பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ஓகே, அண்ட் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் வந்து ஹைபோதாலமஸோட இந்த பிட்யூட்டரி ஸ்டாக் மூலமா அட்டாச் ஆயிருக்கும். அண்ட் அனாட்டாமிக்கலி பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு அடினோஹைபோஃபைசிஸ் அண்ட் நியூரோஹைபோஃபைசிஸ். ஸோ அடினோஹைபோஃபைசிஸ்ல 2 மேஜர் போர்ஷன்ஸ் இருக்கும், பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் அண்ட் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா. அண்ட் இந்த பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் ரீஜியனை தான் வந்து நம்ம ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் ரீஜியன் 6 மேஜர் ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் which control functions of other endocrine glands. அது என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்னா growth ஹார்மோன்ஸ், prolactin, thyroid stimulating ஹார்மோன், adrenocorticotropic ஹார்மோன், luteinizing ஹார்மோன் அண்ட் follicle stimulating ஹார்மோன். ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸோட நேம்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா ஒரே ஒரு ஹார்மோன் தான் செக்ரேட் பண்ணும் which is melanocyte stimulating ஹார்மோன். அண்ட் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் பாத்தீங்கன்னா பார்ஸ் நெர்வோசான்னு சொல்லுவோம். இந்த ரீஜியன் தான் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் which is posterior pituitary. ஸோ இந்த ரீஜியன் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஹார்மோனும் செக்ரீட் பண்ணாது. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஆக்சிடாசின் அண்ட் வாசோப்ரெசின் which is synthesized by the hypothalamus. ஸோ ஹைப்போதாலமஸ்ல செக்ரீட் ஆன ஆக்சிடாசின் அண்ட் வாசோப்ரெசின் இந்த ஆக்சான்ஸ் மூலமா நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்க்கு வரும். அண்ட் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்ல இந்த ஆக்சிடாசின் அண்ட் வாசோப்ரெசின் ஸ்டோர் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும், அவ்வளவுதான். சோ போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி எந்த ஹார்மோனும் செக்ரீட் பண்ணாது. ஹைப்போதாலமஸ் சிந்தசைஸ் பண்ண ஹார்மோன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்றதுதான் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி செக்ரீட் பண்ற அந்த ஹார்மோன்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். கீ டிசார்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு growth ஹார்மோன் செக்ரீஷன் என்னென்ன அப்படின்னா, இப்போ growth ஹார்மோன் ரொம்ப ஓவரா செக்ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு தி அப்நார்மல் growth ஆஃப் த பாடி. இதுதான் ஜெய்ஜான்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேறஸ் ரொம்ப கம்மியா செக்ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஸ்டண்ட் growth. அதுதான் பிட்யூட்டரி டுவார்ஃபிசம். வேறஸ் மிடில் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ்ல எக்ஸஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் growth ஹார்மோன் வந்து இட் வில் காஸ் சிவியர் டிஸ்ஃபிகர்மெண்ட் எஸ்பெஷலி இன் த ஃபேஸ். ஓகே, சோ இது வந்து நம்ம செக் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா சீரியஸ் காம்ப்ளிகேஷன் அண்ட் ஈவன் ப்ரீமெச்சூர் டெத் கூட காஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ப்ரோலாக்டின் வந்து இட் ரெகுலேட்ஸ் தி growth ஆஃப் மெமரி கிளாண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மில்க் இன் தெம். சோ லாக்டினாலே இட் டினோட்ஸ் மில்க், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் தைராய்டு கிளாண்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸோட சிந்தசிஸ் அண்ட் செக்ரீஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஓகே, தென் அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன் அட்ரினல் கிளாண்ட ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ அட்ரினல் கிளாண்ட்ல இருக்கிற அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸோட செக்ரீஷன் அண்ட் சிந்தசிஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். தென் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் கொனாடல் ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அதனாலதான் இந்த கொனடோட்ரோபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேல்ஸ்ல இந்த லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி சிந்தசிஸ் அண்ட் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் கால்ட் ஆண்ட்ரோஜன்ஸ். ஸோ மெயின்லி டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஃப்ரம் டெஸ்டிஸ் அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். And males the follicle stimulating hormone plus this androgens, it regulates the spermatogenesis, that is formation of spermatozoa. And females in the luteinizing hormone it induces the ovulation of the fully mature follicles, that is Graafian follicles rupture பண்ணி ovulation induce பண்ணும். And இந்த rupture ஆன Graafian follicles ஓட the remainings வந்து சேர்ந்து the corpus luteum ஃபார்ம் ஆகும். And அதை மெயின்டைன் பண்றதும் இந்த luteinizing hormone தான். ஓகே, ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் பாத்தீங்கன்னா ஓவரியன் ஃபாலிக்கல்ஸோட growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீமேல்ஸ்ல ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் செக்ரீட் பண்ற ஹார்மோன்ஸ். வேற பார்ஸ் இன்டர்மீடியா மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஒரே ஒரு ஹார்மோன் தான் செக்ரீட் பண்ணும்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஹார்மோன் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த மெலனோசைட்ஸ், தட் இஸ் மெலனின் கண்டெய்னிங் செல்ஸ்ல ஆக்ட் பண்ணி இட் ரெகுலேட்ஸ் தி பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் தி ஸ்கின்.
Then oxytocin. So oxytocin and vasopressin hormone synthesized by the hypothalamus. இது axons மூலமா posterior pituitaryக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆக்சிடாசின் வந்து சைல்டு பர்த் அப்போ ஸ்மூத் மசில்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகி அதோட கான்ட்ராக்ஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ மெமரி கிளாண்ட்ல இருந்து மில்க் எஜெக்ஷனையும் வந்து இந்த ஆக்சிடாசின் ஃபீமேல்ஸ்ல ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். தென் வாசோப்ரெசன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த எலிமினேஷன்லயே பார்த்தோம். இது மெயின்லி கிட்னில ஆக்ட் ஆகி வில் ஸ்டிமுலேட் தி ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் water and electrolytes from the distal tubules. So, the distal convoluted tubule and collecting tubule இருந்து water and electrolytes ஓட reabsorption stimulate பண்றது vasopressin, thereby reducing diuresis. So, excess urine produce ஆகி release ஆகிறது தான் diuresis. So, அதை reduce பண்ணும். Hence, இந்த ஹார்மோனை வந்து ஆன்டி டயூரெட்டிக் ஹார்மோன் ADH அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ADH ஓட சிந்தசிஸ்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா கிட்னியால வாட்டர் கன்சர்வ் பண்ண முடியாது, which leads to water loss or dehydration. இந்த கண்டிஷனை தான் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் சொல்லுவோம். இது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட். Then pineal gland பத்தி பார்க்கலாம். So இது dorsal side of the forebrain. So back side of the forebrain pineal gland present ஆயிருக்கும். And இந்த gland வந்து it secretes a hormone called melatonin which plays a very important role in 24-hour rhythm of our body. Okay, so நம்ம sleep wake cycle and body temperature இதெல்லாம் வந்து ரெகுலேட் பண்றது pineal gland secrete பண்ற இந்த melatoninன்ற ஹார்மோன் தான். இது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இன் அடிஷன் இந்த melatonin it also influences our body's metabolism, pigmentation, menstrual cycle as well as defense capability. Okay, so immune systemலயும் it will play a role. Then thyroid gland பத்தி பார்க்கலாம். It is composed of two lobes, right lobe and left lobe, which are located on either side of the trachea. And in the ரெண்டு lobes, they are interconnected with a thin flap of connective tissue, which is called isthmus. Okay, and in the thyroid gland, it is composed of follicles and stromal tissue. So this is one thyroid follicle. And this region is stromal tissue. And the thyroid follicle பாத்தீங்கன்னா it is composed of follicular cells. ஒன்னு ஒரு follicular cell. And இது வந்து கேவிட்டியை என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கும். ஸோ கேவிட்டின்றது ஹாலோ ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த follicular cells தான் பாத்தீங்கன்னா it will synthesize two hormones which are tetraiodothyronine, which is also known as thyroxine. So tetraன்றது it denotes 4, T4 னு சொல்லுவோம். And triiodothyronine. So try 3, T3. Okay, so இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸையும் follicular cells synthesize பண்ணும். And normal rate of hormone synthesis in the thyroid இருக்கணும் அப்படின்னா அயோடின் இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். இப்போ நம்ம டயட்ல அயோடின் டெஃபிஷியன்டா இருந்தது அப்படின்னா it will lead to hypothyroidism. ஸோ இதனால இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் என்லார்ஜ் ஆயிரும். இந்த கண்டிஷனை தான் வந்து காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் பிரெக்னன்சில அந்த பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு ஹைப்போதைராய்டிசம் இருந்தது, அவங்க டயட்ல அயோடின் டெஃபிஷியன்சி இருந்தது அப்படின்னா அந்த க்ரோயிங் பேபியோட டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெச்சுரேஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி இட் வில் லீட் டு ஸ்டண்டர்ட் க்ரோத். இதுதான் கிரிட்டினிசம்னு சொல்லுவோம். இதுவும் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ த பேபி வில் ஹாவ் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன், லோ இன்டெலிஜென்ட் கோஷியன்ட், அப்நார்மல் ஸ்கின் தட் இஸ் எல்லோ ஸ்கின் டியூ டு ஜாண்டிஸ், அண்ட் டெஃப் மியூட்டிசம், காது கேட்காம வாய் பேசாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து hypothyroidism in pregnant women. அதனால அந்த குழந்தைக்கு வர்றது. ஓகே, இதுவும் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அடல்ட் உமன்ல ஹைப்போதைராய்டிசம் இருந்ததுன்னா அவங்களோட மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் வந்து அது இர்ரெகுலர் ஆக்கிடும். தென் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ இப்ப தைராய்டு கிளாண்ட்ல ஏதாவது கேன்சர் இல்ல இந்த மாதிரி நொடியூல்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா the rate of the synthesis and secretion of thyroid hormone ரொம்ப abnormally high levelsக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். இதுதான் ஹைப்பர் தைராய்டிசம்னு சொல்லுவோம். இது பாடியோட பிசியாலஜியை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். எக்ஸோப்தால்மிக் காய்டர் ஆர் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ்ன்றது இட்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைப்பர் தைராய்டிசம். ஸோ இதுல என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்ட் என்லார்ஜ் ஆயிடும், ஐபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரொட்ரூட் ஆன மாதிரி இருக்கும் seen in this picture, and basal metabolic rate increase ஆயிடும். So BMR basal metabolic rateன்றது நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது நம்ம பாடி யூஸ் பண்ற அந்த எனர்ஜி ஃபார் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் பிரீத்திங், நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இதுதான் basal metabolic rate. ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் இந்த கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் கண்டிஷன்ல.
அண்ட் வெயிட் லாஸ் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ். இதுவும் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டை இது ரெகுலேட் பண்றதுல இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுது. அதனாலதான் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஆகும்போது இட் வில் இன்க்ரீஸ் தி பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட். ஓகே, அண்ட் ரெட் பிளட் செல் ஃபார்மேஷனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. அண்ட் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் தி மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், புரோட்டீன்ஸ், ஃபேட்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸும் தைராய்டு ஹார்மோன் பண்ணுது. ஓகே, சோ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க. கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. தென் தைராய்டு கிளாண்ட் தைரோகால்சிட்டோனின்ற புரோட்டீன் ஹார்மோனும் செக்ரீட் பண்ணும், which regulates the blood calcium levels. Okay, so this is about the thyroid gland. Then parathyroid gland பத்தி பார்ப்போம். நம்ம ஹியூமன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 4 parathyroid gland back side of the thyroid gland present ஆயிருக்கும். So these are the parathyroid glands. இந்த parathyroid glands பாத்தீங்கன்னா பெப்டைட் ஹார்மோன், பாராதைராய்டு ஹார்மோன் PTH செக்ரீட் பண்ணும். அண்ட் இந்த PTH ஓட செக்ரீஷன் எப்படி ரெகுலேட் ஆகும்னா, பிளட்ல இந்த சர்க்குலேட்டிங் லெவல் ஆஃப் கால்சியம் அயான்ஸை பொறுத்து. ஸோ இப்போ பிளட்ல கால்சியம் அயான்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ PTH செக்ரீட் ஆகி அந்த கால்சியம் அயான்ஸோட லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி parathyroid hormones என்னென்ன அப்படின்னா, it increases the calcium levels in the blood. அண்ட் எப்படி இது கால்சியம் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், போன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகி இட் வில் ஸ்டிமுலேட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் போன் ரிசார்ப்ஷன். ஸோ போன் ரிசார்ப்ஷன்ன்றது போன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகிறது. ஸோ டிசல்யூஷன் ஆர் டீமினரலைசேஷன். இந்த ப்ராசஸ் மூலமா இந்த ஓல்டு போன்ஸை வந்து ரீமாடல் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ ஏதாவது மைக்ரோ டேமேஜ் இந்த போன்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அதையும் கரெக்ட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் it stimulates the reabsorption of calcium ions. So renal tubules, இந்த கிட்னில renal tubules மூலமா அந்த கால்சியம் அயான்ஸோட ரீஅப்சார்ப்ஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். நம்ம டைஜஸ்டட் ஃபுட்ல இருந்து கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றதையும் இது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, பாராதைராய்டு ஹார்மோன் இட்ஸ் a hypercalcemic hormone. So bloodல கால்சியமோட லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. So along with thyrocalcitonin, so which is produced by the thyroid gland. This parathyroid hormone, it plays a significant role in calcium balance in the body. Parathyroid hormone bone resorption மூலமா it will help in releasing the calcium from the bones, and also it reduce the loss of calcium in urine. So renal tubules மூலமா calcium reabsorption stimulate பண்ணுது, and also it increases the calcium absorption from the digested food. So இது neat aspectல it's very important, நல்லா பாத்துக்கோங்க. தென் தைமஸ் கிளாண்ட் பத்தி பார்க்கலாம். சோ தைமஸ் கிளாண்ட்னா இட்ஸ் a lobular structure, ரைட் லோப் லெஃப்ட் லோப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், அண்ட் இட் இஸ் லொகேட்டட் பிட்வீன் த லங்ஸ் அண்ட் பிஹைண்ட் த ஸ்டர்னம். ஸ்டர்னம்க்கு பின்னாடி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், அண்ட் ஆன் த வென்ட்ரல் சைட் ஆஃப் அயோர்டா, அயோர்டாக்கு முன்னாடி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் இந்த தைமஸ் இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம். ஓகே, சோ இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் வந்து பெப்டைட் ஹார்மோன் தைமோசின் செக்ரீட் பண்ணும், அண்ட் இந்த தைமோசின்ஸ் இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் த டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் தி T lymphocytes. So இந்த T lymphocytes cell mediated immunity provide பண்ணும், and B lymphocytes humoral immunity provide பண்ணும். So இத பத்தி நீங்க டீடைலா படிக்கணும் அப்படின்னா ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் கிளாஸ் 12 பிளேலிஸ்ட்ஸ்ல இருக்கு, கிராக் நீட் பயாலஜி சேனல்ல ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. தைமோசின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸையும் ப்ரமோட் பண்ணும், ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் to provide humoral immunity. So thymus gland பாத்தீங்கன்னா நியூ பார்ன்ல ரொம்ப பெருசா இருக்கும், அண்ட் நமக்கு வந்து அந்த adulthood ரீச் ஆக ஆக it will degenerate. Okay, so thymus gland it will be degenerated in old individuals, resulting in a decreased production of thymosins. ஏஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா இந்த thymus tissue it will be gradually replaced by fat tissue. So இந்த thymosin's production இருக்காது, அதனாலதான் வந்து ஓல்டு பர்சன்ஸ்க்குலாம் வந்து இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வீக்கா இருக்கும். Okay, so this is about the thymus gland. Then adrenal gland பத்தி பார்க்கலாம். So நம்ம பாடியில pair of adrenal gland present ஆயிருக்கும், located at the anterior part, that is top of each kidney. Okay, and in the adrenal gland பாத்தீங்கன்னா it is composed of two types of tissues. So centrally located tissue வந்து adrenal medulla, and outside this centrally located tissue இருக்கிறது adrenal cortex. So
adrenal medulla two hormones secrete பண்ணும் which are adrenaline or epinephrine, noradrenaline or norepinephrine. So இந்த ஹார்மோன்ஸ் catecholamines ன்னு சொல்லுவோம், which is very important neat aspect. நீட் 2025ல இது கேட்டிருந்தாங்க. So amines அப்படின்றது these hormones are derived from amino acids. It's very very important. Okay, so இந்த adrenal medulla secrete பண்ற ஹார்மோன்ஸ் catecholamines ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப ரேப்பிடா செக்ரீட் ஆகும். அதனால இந்த ஹார்மோன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் இட் இன்க்ரீசஸ் தி அலர்ட்னஸ், pupillary dilation, அதாவது black center part of the eye வந்து it will get dilated. ஓகே, தென் பிலோ எரெக்ஷன் அப்படின்னா ரேசிங் ஆஃப் த ஹேர்ஸ், இந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது டெக்னிக்கலி பிலோ எரெக்ஷன் சொல்லுவோம். அண்ட் ஸ்வெட்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாம் இந்த ஹார்மோன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இது நீட் 2025ல கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் தி ஹார்ட் பீட், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஹார்ட் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ இதையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் catecholamines பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டிமுலேட் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் கிளைகோஜன். ஸோ கிளைகோஜனை வந்து பிரேக் டவுன் பண்றதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், பிளட்ல குளுக்கோஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆல்சோ இட் ஸ்டிமுலேட் தி பிரேக் டவுன் ஆஃப் லிபிட்ஸ் அண்ட் புரோட்டீன்ஸ். ஓகே, so this is about adrenal medulla. Then adrenal cortex. So அந்த adrenal medulla-வை சரவுண்ட் பண்ணிருக்க இந்த adrenal cortex வந்து it is divided into 3 layers which are zona reticularis inner layer, then zona fasciculata middle layer, and zona glomerulosa outer layer. Okay, so இந்த adrenal cortex நிறைய ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணும். அது காமன்லி கார்டிகாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் the corticoids involved in carbohydrate metabolism, அதுதான் glucocorticoids, and main glucocorticoid is cortisol. Okay, and corticoids which regulates the balance of water and electrolytes, அதான் mineralocorticoids ன்னு சொல்லுவோம். and aldosterone is the main mineralocorticoid. Okay, so இந்த glucocorticoids பாத்தீங்கன்னா it stimulates the gluconeogenesis, which is breakdown of glucose from non-carbohydrate sources like lactate, glycerol, alanine. இந்த மாதிரி non-carbohydrate sourcesல இருந்து குளுக்கோஸ் வந்து டிரைவ் ஆகும். அதுதான் gluconeogenesis. ஸோ இது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ஸ்டார்வேஷன்ல இருக்கோம், ரொம்ப சாப்பிடாம இருக்கோம், இல்ல லெஸ் கார்போஹைட்ரேட் டயட்ல இருக்கோம், இல்ல ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கோம், அந்த மாதிரி டைம்ல இந்த gluconeogenesis ப்ராசஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகும். அண்ட் லிப்போலைசிஸ்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் லிபிட்ஸ், புரோட்டியோலைசிஸ்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் proteins. So இதெல்லாம் வந்து glucocorticoid stimulate பண்ணும். And it inhibits cellular uptake and utilization of amino acids. ஏன் cellular uptake inhibit பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ amino acids வந்து லிவருக்கு gluconeogenesisக்கு தேவை. So அதனால cellular uptake வந்து இது இன்ஹிபிட் பண்ணும். மெயின் குளுக்கோகார்டிகாய்ட் கார்டிசால் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் மெயின்டைனிங் த கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் அஸ் வெல் அஸ் கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ். அண்ட் கார்டிசால் பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும். Suppresses the immune system to protect our body. Then it stimulates the RBC production. So red blood cells formation வந்து stimulate பண்ணும். So இப்போ குளுக்கோகார்டிகாய்ட் பத்தி பார்த்துட்டோம். Then mineralocorticoid aldosterone பத்தி பார்க்கலாம். So the aldosterone it mainly acts on the renal tubule. So இது நம்ம ஆல்ரெடி excretory products and their eliminationல பார்த்திருக்கோம். So renal tubules act பண்ணி it stimulate the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions. Okay, so அதனால aldosterone it helps maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure இதெல்லாம் maintain பண்றதுக்கு aldosterone it plays a crucial role. Then small amount of androgenic steroidsம் இந்த adrenal cortex secrete பண்ணும். So small amount of androgenic steroidsம் adrenal cortex secrete பண்ணும். And in the androgenic steroids it plays a role in the growth of axial hair, which means in the armpitல grow ஆகிற hair, pubic hair, private partsல grow ஆகிற hair, and facial hair during puberty. Then Addison's disease. So இப்ப adrenal cortex வந்து ப்ராப்பரா ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்படின்னா there will be the underproduction of hormones which alters the carbohydrate metabolism. So அதனால it will cause acute weakness, fatigue, அதாவது muscle pain இதெல்லாம் காஸ் ஆகும், which leads to Addison's disease. Okay, so இந்த adrenal cortex ஓட ஹார்மோன் செக்ரீஷன்ல ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா Addison's disease வரும். This is important in need aspect. Okay, then
pancreas பத்தி பார்க்கலாம். சோ இது காம்போசிட் கிளாண்ட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இது போத் எண்டோக்ரைன் அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே பண்ணும். அண்ட் 95 to 99% ஆஃப் த pancreatic tissue பாத்தீங்கன்னா எக்ஸோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணும். ஏன்னா இந்த டக்ட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. சோ இந்த டக்ட்ஸ் மூலமா டைஜஸ்டிவ் என்சைம் செக்ரீஷன் இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். வேறஸ் 1 to 2% ஆஃப் த pancreatic tissue தான் வந்து எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். அண்ட் அந்த 1 to 2%லயுமே பாத்தீங்கன்னா 1 to 2 மில்லியன் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர்ஹான்ஸ் நார்மல் ஹியூமன் pancreasல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர்ஹான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 2 மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும், which are alpha cells and beta cells. So the alpha cells it secrete a hormone called glucagon and beta cells insulin secrete பண்ணும். So glucagon வந்து ஹைப்பர்கிளைசீமிக் ஹார்மோன் சொல்லுவோம் அண்ட் இன்சுலின் ஹைப்போகிளைசீமிக் ஹார்மோன் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம பிளட்ல இந்த குளுக்கோஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதாவது நார்மல் குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்றது இந்த 2 ஹார்மோன்ஸ் இன்சுலின் அண்ட் குளுக்ககான் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ குளுக்ககான் இன்சுலின் ரெண்டுமே பெப்டைட் ஹார்மோன் தான். அண்ட் ஹோமியோஸ்டாசிஸோட ரெகுலேஷனுக்கு தான் இந்த 2 ஹார்மோன்ஸுமே இட்ஸ் பிளேயிங் அ மேஜர் ரோல். அண்ட் குளுக்ககான் பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த லிவர் செல்ஸ், தட் இஸ் ஹெப்படோசைட்ஸ்ல ஆக்ட் பண்ணி இட் வில் ஸ்டிமுலேட் தி கிளைகோஜீனோலைசிஸ். ஸோ கிளைகோஜீனோலைசிஸ்ன்றது கிளைகோஜன் குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகிறது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலமா பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், தட் இஸ் ஹைப்பர் கிளைசீமியா ஆகும். ஓகே, and also glucagon stimulates the process of gluconeogenesis. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்ல இருந்து குளுக்கோஸ் சிந்தசைஸ் ஆகிறது டியூரிங் ஃபாஸ்டிங், இன்டென்ஸ் எக்ஸசைஸ், ஸ்டார்விங் அந்த டைம்லலாம். ஸோ அந்த ப்ராசஸையும் இது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும், which also contributes to hyperglycemia. ஸோ இதுவும் பிளட் சுகர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த குளுக்ககான் வந்து செல்லுலார் அப்டேக் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் யூட்டிலைசேஷனையும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ கிளியர்லி குளுக்ககான் இட்ஸ் தி ஹைப்பர்கிளைசீமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது, ஏன்னா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இன்சுலின் பாத்தீங்கன்னா இது ஹெப்படோசைட்ஸ் அண்ட் அடிபோசைட்ஸ், தட் இஸ் அடிபோஸ் டிஷ்யூ செல்ஸ் இது ரெண்டுத்துலயும் ஆக்ட் பண்ணி இட் என்ஹான்சஸ் த செல்லுலார் குளுக்கோஸ் அப்டேக். ஸோ குளுக்கோஸை வந்து செல்ஸ் எடுத்துக்க வைக்கும். ஓகே, அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் as a result rapid movement of glucose வந்து பிளட்ல இருந்து இந்த செல்ஸுக்கு போகும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த டார்கெட் செல்ஸ்ல குளுக்கோஜெனிசிஸ் அதாவது குளுக்கோஸ் கிளைகோஜனா ஸ்டோர் ஆகுது, அந்த ப்ராசஸையும் இன்சுலின் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ இதனால என்ன ஆகும், இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஹைப்போகிளைசீமியா. ஸோ பிளட் சுகர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் இன்சுலினை ஹைப்போகிளைசீமிக் ஹார்மோன் சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம பிளட்ல குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா பீட்டா செல்ஸ் ஆஃப் pancreas இன்சுலின் ரிலீஸ் பண்ணும். அண்ட் இந்த இன்சுலின் ஃபேட் செல்ஸ் அண்ட் லிவர் செல்ஸோட குளுக்கோஸ் அப்டேக் அண்ட் யூட்டிலைசேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். ஸோ ஃபேட் செல்ஸ் டேக் இன் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் பிளட். ஸோ நார்மல் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் நமக்கு மெயின்டைன் ஆகும். சப்போஸ் இப்போ நம்மளோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ஆல்பா செல்ஸ் ஆஃப் pancreas குளுக்ககான் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த குளுக்ககான் ஹெப்படோசைட்ஸ் தட் இஸ் லிவர் செல்ஸ்ல ஆக்ட் பண்ணி கிளைகோஜீனோலைசிஸ் தட் இஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் கிளைகோஜன் இன்டு குளுக்கோஸ் அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ லிவர் ரிலீசஸ் குளுக்கோஸ் இன்டு பிளட், நார்மல் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஆயிடும். ஸோ கிளைகோஜீனோலைசிஸ்ன்றது கன்வர்ஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் டு குளுக்கோஸ், கிளைகோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது கன்வர்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டு glycogen. Okay, then gluconeogenesis அப்படின்றது synthesizing glucose from non-carbohydrate sources, as I said earlier. Then diabetes mellitus. So insulin secretion ப்ராப்பரா இல்ல அப்படின்னா blood glucose level ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். So prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetes mellitus. So இதனால என்ன ஆகும்னா யூரின்ல glucose loss ஆகும் and also harmful compound ketone bodies form ஆகும். So diabetic patients they are successfully now treated with insulin therapy. Okay, so the ketone body formation it is very very important. இது diabetes mellitusல ஃபார்ம் ஆகிற கண்டிஷன். ஓகே, தென் டெஸ்டிஸ் பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ மேல்ஸ்ல பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் ஸ்க்ரோட்டல் சாக்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அவுட் சைட் அப்டமன். அண்ட் டெஸ்டிஸ் பிளேஸ் டூவல் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் பிரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் அண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட். And testis is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissue ஆல மேட் ஆயிருக்கும். And இந்த seminiferous tubule present ஆயிருக்க இந்த Leydig cells or interstitial cells it produces a group of hormones called androgens, mainly
testosterone. So functions of androgens, neat aspect, it's very, very important. So in the androgens, they regulate the development, maturation and functions of the male accessory sex organs like in the epididymis, vas deferens, urethra, prostate, seminal vesicle. So இந்த மாதிரி செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸோட டெவலப்மெண்ட் மெச்சுரேஷனை வந்து இந்த ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணும். And it stimulates the muscular growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice. இதெல்லாம் வந்து மேல்ஸ்ல ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். And spermatogenesis, that is formation of spermatozoa. இதுக்கு வந்து இந்த androgen hormone, it plays a major stimulatory role. And androgens act on the central nervous system and influence the male sexual behavior. And androgens, it produce anabolic effect, that is synthetic effect provide பண்ணும் on protein and carbohydrate metabolism. Okay, so this is about testis. So functions of the hormone androgens நல்லா பாத்துக்கோங்க. Then ovary. So femalesல pair of ovaries abdomenல locate ஆயிருக்கும். And ovary தான் பாத்தீங்கன்னா femalesல it's the primary female sex organ and it produces ovum during each menstrual cycle. Okay, so ovary, two groups of steroid hormones, estrogen and progesterone produce பண்ணும். And ovaryல பாத்தீங்கன்னா ovarian follicles and stromal tissue இருக்கும். Estrogen வந்து it is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. So the growing ovarian follicles தான் it will secrete estrogen. Okay, and after ovulation பாத்தீங்கன்னா இந்த மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் வந்து ரப்சர் ஆகும் இல்லையா, ஸோ அந்த ரப்சர் ஆகுற அந்த ரிமைனிங் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் வந்து இட் வில் ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு கார்பஸ் லுட்டியம். ஸோ இந்த கார்பஸ் லுட்டியம் தான் வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் செக்ரீட் பண்ணும். ஆல்சோ ரிலாக்ஸ்ன்ற பெப்டைட் ஹார்மோனும் இந்த கார்பஸ் லுட்டியம் செக்ரீட் பண்ணும். இது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட். நீட் 2025ல ரிலாக்சன் ஓவரி அப்படின்னு கொடுத்து உங்களுக்கு மேட்ச்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, then functions of estrogen and functions of progesterone, it's very, very important. Functions of estrogen பாத்தோம்னா it provides wide ranging actions in the stimulation of growth and activities of female secondary sex organs and development of growing ovarian follicles and appearance of female secondary sex characters like in the mammary gland development, high pitch of voice, இதெல்லாம் வந்து stimulate பண்ணும். Estrogen also regulate female sexual behavior. Then functions of progesterone பாத்தோம்னா it supports pregnancy and it acts on the mammary glands and stimulate the formation of alveoli. So alveoli-ன்றது இந்த sac-like structure which stores milk and milk secretion-ஐயும் stimulate பண்ணும். So இதெல்லாம் functions of progesterone. So functions of progesterone and estrogen உங்களுக்கு மாத்தி கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. So நல்லா பாத்துக்கோங்க ரெண்டு ஹார்மோன்ஸோட functions-ஐயும். So hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract பத்தி பார்க்கலாம். So in addition to the hormones produced by organized endocrine glands, some tissues which are not endocrine gland, அதுவும் hormones produce பண்ணும். So for example, இப்ப atrial wall of heart எடுத்தோம்னா it produces a very important peptide hormone called atrial natriuretic factor, ANF. இது blood pressure decrease பண்ணும். Okay, so இப்ப blood pressure ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா the atrial wall of our heart it secretes ANF. So இந்த ANF it causes the dilation of the blood vessels so that blood pressure decrease ஆகும். So ANF வந்து it decreases the blood pressure. இது neat aspectல it's very, very important. Okay, then கிட்னில இருக்கிற இந்த juxtaglomerular cells பாத்தீங்கன்னா produces a peptide hormone called erythropoietin. So இந்த erythropoietin erythropoiesis, that is red blood cell formation stimulate பண்ணும். Okay, then hormones of gastrointestinal tract பார்க்கலாம். So endocrine cells present in different parts of the gastrointestinal tract. It secretes 4 major peptide hormones which are gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. Okay, so the gastrin it acts on the gastric glands and stimulates the secretion of HCl and pepsinogen. So gastrin stomach ஓட gastric glandsல வந்து act ஆகி it will stimulate the production of hydrochloric acid and pepsinogen. So எந்தெந்த ஹார்மோன் எந்தெந்த பார்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே,
Then secretin பாத்தீங்கன்னா it acts on the exocrine pancreas act பண்ணி it stimulates the secretion of water and bicarbonate ions. And cholecystokinin பாத்தீங்கன்னா it acts on both the pancreas and gallbladder. So pancreas act பண்ணி it stimulates the secretion of pancreatic enzymes and gallbladder act ஆகி it stimulates the secretion of bile juice. Okay. Then gastric inhibitory peptides பாத்தீங்கன்னா it inhibits the gastric secretion and motility. So எதுக்குன்னா digestion ரெகுலேட் பண்றதுக்காக. Okay. Then several other non-endocrine tissues வந்து growth factors என்ற hormones secrete பண்ணும், which are very essential for normal growth of our tissues and their repairing and regeneration. Okay. So this is about hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. Then mechanism of hormone action பத்தி பார்க்கலாம். So hormone distantly located target tissueல எப்படி அதோட effect produce பண்ணும் அப்படின்னா by binding to a specific proteins called hormone receptors. So இந்த hormone receptors டார்கெட் செல்ஸோட செல் மெம்பரெயின்ல பிரசன்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதை மெம்பரெயின் பவுண்ட் ரிசெப்டார்ஸ் சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஹார்மோன் ரிசெப்டார்ஸ் இன்சைட் த டார்கெட் செல் பிரசன்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அதை இன்ட்ரா செல்லுலார் ரிசெப்டார்ஸ் சொல்லுவோம். மோஸ்ட்லி இந்த ஹார்மோன் ரிசெப்டார் நியூக்ளியஸ்ல தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் இன்சைட் த டார்கெட் செல். ஸோ அதை நியூக்ளியர் ரிசெப்டார்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ பைண்டிங் ஆஃப் அ ஹார்மோன் டு இட்ஸ் ரிசெப்டார் அதான் ஹார்மோன் ரிசெப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஒரு ஹார்மோன் ரிசெப்டாரும் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வில் பி ஸ்பெசிபிக் டு ஒன் ஹார்மோன் ஒன்லி and hence receptors வந்து it's very specific. Okay. So hormone receptor complex formation, it leads to biochemical changes in the target tissue. Okay. So but target tissue metabolism and physiological function இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோன்ஸ் தான் ரெகுலேட் பண்ணுது. So இந்த ஹார்மோன் ரிசெப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து இந்த டார்கெட் டிஷ்யூல பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணும். ஹார்மோன்ஸோட கெமிக்கல் நேச்சரை பொறுத்து இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு குரூப்ஸ் which are peptide, polypeptide, protein hormones. So இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின், குளுக்கோகான், பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ், ஹைப்போதாலமிக் ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ எந்தெந்த குரூப்ல என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வரும்ன்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கார்டிசால், டெஸ்டோஸ்டிரோன், ஈஸ்ட்ரோடயால் which is a form of estrogen, then progesterone. Okay. Then iodothyronines thyroid hormones. Then amino acid derivatives, catecholamines, I already told no. So epinephrine, norepinephrine இதெல்லாம் வந்து amino acid derivatives. Generally இந்த membrane bound receptor ஓட interact பண்ற அந்த ஹார்மோன் டார்கெட் செல்குள்ள என்டர் ஆகாது. பட் அது செகண்ட் மெசஞ்சர்ஸ் லைக் சைக்ளிக் ஏஎம்பி, தட் இஸ் சைக்ளிக் அடினைன் மோனோபாஸ்பேட், IP3, இனோசிட்டால் ட்ரைபாஸ்பேட், கால்சியம் அயான்ஸ் இந்த மாதிரி செகண்ட் மெசஞ்சர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலமா செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் ரெகுலேட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ இந்த பிக்சர் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், புரோட்டீன் ஹார்மோன் இந்த மெம்பரேன் பவுண்ட் ரிசெப்டார்ல வந்து பைண்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து செகண்ட் மெசஞ்சர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த செகண்ட் மெசஞ்சர்ஸ் பிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்சஸ் லைக் ஓவரியன் growth வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது. ஓகே. சோ இது வந்து உங்களுக்கு மார்க் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீட் ஆஸ்பெக்ட். தென் இன்ட்ராசெல்லுலார் ரிசெப்டார்ஸ், அதாவது டார்கெட் செல்லுக்குள்ள பிரசன்ட் ஆயிருக்க ரிசெப்டார்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ற ஹார்மோன்ஸ், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ், அயோடோதைரோனைன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் இட் மோஸ்ட்லி ரெகுலேட் தி ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ ஹார்மோன் ரிசெப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜீனோமோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை ரெகுலேட் பண்ணும். தென் இட் வில் ஹாவ் cumulative biochemical actions which results in physiological and developmental effects. Okay. So see this picture. இப்போ the estrogen steroid hormone it is entering the target cell. So nucleusல இருக்க receptor மூலமா hormone receptor complex form ஆகுது which interact with the genome and it regulates the physiological responses like tissue growth and differentiation. Okay. So this is about the mechanism of hormone action, chemical coordination and integration. Complete one shot இந்த வீடியோல பார்த்துட்டோம். இந்த ஹார்மோன் ஓவர் செக்ரீஷன் ஆர் அண்டர் செக்ரீஷனால என்னென்ன டிசீசஸ் காஸ் ஆகுதுன்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.